All right, so first of all, I greet you all in this class. So, we are in this situation where again we have to study through online medium, right? આપણે પાછા ઓનલાઈન મીડિયમથી સ્ટડી કરવાના છીએ ડ્યુ ટુ ધી increasing cases of coronavirus. We have to study again with the medium of online platform. Okay, so we discussed the syllabus of scientific technical communication skill during our offline classes, right? So we do have 10 chapters in detail. I have already taught you in the class, informed all the topics. Okay, so we studied the first unit. We have started the first chapter of this subject. It is reading skill. We studied the introduction. We learned that to make our communication effective, we need to have fourfold skill, right? આપણું કમ્યુનિકેશનને સારું બનાવવા માટે આપણી પાસે 4 સ્કિલ હોવી જોઈએ: listening, speaking, reading as well as writing. And among them, બરોબર, તેઓમાંથી the very important skill, one of the important skill is reading. બરોબર છે? So we have to study the importance of reading in this reading skill in this chapter. Okay, good reading habit is the hallmark of a cultured person. બરોબર, એક complete person ની hallmark, એક સાઇન છે કે જેના દ્વારા તમે વ્યક્તિને જાણી શકો. તો એનામાં શું હોવું જોઈએ? એક રીડિંગ સ્કિલ અથવા ગુડ રીડિંગ હેબિટ હોવી જોઈએ, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ વેરી ઓલ્ડ સેઇંગ which points out the supreme importance of reading. રીડિંગનું ઇમ્પોર્ટન્સ બતાવે છે. Okay, so we studied the definition also. Reading is a complex cognitive process. કેવી પ્રોસેસ છે? કોમ્પ્લેક્સ છે, કોગ્નિટિવ એટલે through which we receive the knowledge of decoding symbols. સિમ્બોલને ડિકોડ કરવાનું. આપણે આ બધું we already have studied all this in order to construct or derive meaning, right? To construct a meaning, we need to go in the process of reading. બરોબર છે? meaning સમજવા માટે we should know the reading. Okay, chalo. So reading skill involve 3 components. We studied this. First one is decoding, comprehension, second and third one is retention. Decoding means it is the process of translating a printed word into sound. રાઈટ, પ્રિન્ટેડ વર્ડ્સ છે એને સાઉન્ડમાં કન્વર્ટ કરવાનું, ટ્રાન્સલેટ કરવાનું, એને આપણે શું કહીએ? ડેકોડિંગ. સેકન્ડ કમ્પોનન્ટ શું જે ઇન્ક્લુડ કરે છે? એ છે કમ્પ્રિહેન્શન. કમ્પ્રિહેન્શન શું છે? ઇટ ઇઝ ધ લેવલ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ અ ટેક્સ્ટ, રાઈટ? મેસેજ છે એને આપણે એના વર્ડ્સને સમજવું, ધેટ ઇઝ અવર કમ્પ્રિહેન્શન. એન્ડ લેટ મી ટેલ યુ, ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન decoding. Comprehension, it always depends on decoding. જેટલું માસ્ટરી તમારું ડેકોડિંગમાં હશે એટલું જ સારું તમારું comprehension હશે. બરોબર છે? Now see the retention. Retention means keeping something or remembering. That means we have to remember what we have read. બરોબર? જે આપણે વાંચેલું છે આપણે યાદ રાખવાનું, એને આપણે કહીએ retention. And retention is always again depends on decoding as well as comprehension. બરોબર છે? જે રેકોર્ડિંગ અને કમ્પ્રિહેન્શન બંને ઉપર રિટેન્શન નિર્ભર છે. જે તમે વાંચેલું છે એને ટ્રાન્સલેટ કરવાની ક્ષમતા અને સાથે સાથે એને સમજવાની ક્ષમતા. બરોબર? તો આ બંને ઉપર રિટેન્શન છે એ એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. ક્લિયર? ચલો. Then we know that reading is process of sight, sound and sense. That means in reading we see, that's why it's a process of sight, right? Secondly, after reading we utter, that means we respond. That is the reading is process of sound. And a sense, that means to understand, to experience, to use to apply.
રાઈટ. એટલે રીડિંગને કેવી પ્રોસેસ કહેવામાં આવી છે? સાઇટ, પ્રોસેસ ઓફ સાઇટ, જોવાની પ્રોસેસ, સાઉન્ડ એટલે અવાજની પ્રોસેસ, એન્ડ સેન્સ. ઓકે, સો લેટ્સ મૂવ અહેડ. આગળ વધીએ. ચલો, ધેન વી સ્ટડીડ ધેટ ધી ફેક્ટર્સ એટલે પરિબળો કે જેના દ્વારા રીડિંગ ક્રિએટ થાય છે, એમાં કયા કયા પરિબળો છે અસર કરે છે. સો ધી રીડર્સ પ્રાયર નોલેજ, ધેટ મીન્સ previous knowledge of reader affects the રીડિંગ પ્રોસેસ. બરોબર છે, પ્રોસેસ ઓફ રીડિંગ છે એને એમાં રીડર્સનું અગાઉનું નોલેજ અથવા અગાઉ જે પણ વાંચેલ કરેલું છે એ અસર કરે છે. સેકન્ડ ફેક્ટર દેટ અફેક્ટ્સ રીડિંગ ઇઝ એક્સપિરિયન્સ. વી સ્ટડીડ, બરોબર. Then we studied attitude. That means what is the preview, what is the pre-thought of a reader, what does he think about reading. બરોબર છે. Then language, we know if a person who studies through his mother language, he will acquire more knowledge than studying in other language. બરોબર છે. બીજી ભાષાઓ કરતાં માતૃભાષામાં ભણેલ વ્યક્તિ છે એ વધારે નોલેજ મેળવી શકશે. ધેન કમ્યુનિટી, કલ્ચર એન્ડ સોસાયટી, દેટ આ બધા સોશિયલ બેકગ્રાઉન્ડ છે. કમ્યુનિટી એટલે કે જે સમાજમાં રહેતા હોય એ, કલ્ચર, બરોબર, જે સંસ્કૃતિ જે ફોલો કરતા હોય એ પણ આપણા રીડિંગને અફેક્ટ કરે. ધેન સોસાયટી, જે સમાજમાં તમે રહો છો, બરોબર છે, એ પણ આપણા રીડિંગને અફેક્ટ કરે છે. ઓકે, સો વી ન્યૂ ફ્રોમ ધીસ, આમાંથી આપણે ખબર પડે કે રીડિંગ પ્રોસેસ રિક્વાયર્સ કન્ટિન્યુઅસ પ્રેક્ટિસ, ડેવલપમેન્ટ એન્ડ રિફાઇનમેન્ટ. બરોબર. ધેન વી સ્ટડી ધી પર્પઝ ઓફ રીડિંગ ઇઝ it's a fundamental function in today's society. That means to bring improvement in our society, we need to have a good reading habit. Reading is a vital skill in finding a good job. That means for employment, we need to have a good reading habit. Reading is important because it develops the mind. બરોબર છે, માઇન્ડને ડેવલપ કરે છે. That's why reading is highly essential. It is how we discover new things. That means to discover a new thing, we need to have a good reading. Reading develops the imaginations. નવી નવી ક્રિએટિવિટી, નવા નવા વિચાર આપણા માઇન્ડમાં આવે. ઇટ ઇઝ થ્રુ રીડિંગ, વાંચીને જ આવે છે. ઓકે, રીડિંગ ડેવલપ્સ ધી ક્રિએટિવ સાઇડ ઓફ પીપલ. બરોબર, લોકોની ક્રિએટિવ બાજુને ડેવલપ કરે છે. દેટ મીન્સ સમથિંગ ટુ ડુ સમથિંગ ન્યૂ. રાઈટ. તો રીડિંગ ઇઝ ફંડામેન્ટલ ઇન ડેવલપિંગ અ ગુડ સેલ્ફ ઇમેજ. બરોબર, સેલ્ફ ઇમેજ, પોતાની ઇમેજને આપણે એક સારી ક્રિએટ કરવી હોય તો એના માટે આપણામાં વાંચન ક્ષમતા, વાંચવાની હેબિટ હોવી જોઈએ. ગુડ રીડિંગ સ્કિલ્સ, એસ્પેશિયલી ઇન અ ફોનિક રીડિંગ પ્રોગ્રામ, ઇમ્પ્રૂવ સ્પેલિંગ. બરોબર છે, સ્પેલિંગ ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે ગુડ રીડિંગ સ્કિલ ઇઝ અ સ્પેશિયલી ઇન અ ફોનિક રીડિંગ પ્રોગ્રામ, એટલે કે જે શબ્દને પ્રોનાઉન્સ કરતા હોય, બરોબર છે, કોઈ શબ્દને કઈ રીતે પ્રોનાઉન્સ કરવું, બોલવું, એના માટેના જે પણ ટીચિંગ પ્રોગ્રામ હોય, બરોબર, એના માટે પણ રીડિંગ જરૂરી છે. અને આ એનો એક ઉદ્દેશ્ય છે કે આ પ્રોગ્રામ્સ વધારે ડેવલપ થાય. રીડિંગ હેલ્પ્સ ટુ એક્સપાન્ડ ધી વોકેબ્લરી મીન્સ શબ્દ ભંડોળ, ધી ટ્રેઝર ઓફ વર્ડ આપણે કહીએ. બરોબર છે, તો આપણી વોકેબ્લરી છે, હવે શબ્દ ભંડોળને એક્સપાન્ડ કરવું છે, ડેવલપ કરવું છે, એન્હાન્સ કરવું છે, ઇમ્પ્રૂવ કરવું છે, તો વી નીડ ટુ હેવ અ ગુડ રીડિંગ હેબિટ. બરોબર, વાંચવાની હેબિટ આપણામાં હોવી જોઈએ. The effect of the power of written ideas communicated through reading is foundation reason why some government oppose free and honest communication. That means to make a government transparent. બરોબર, એક ટ્રાન્સપેરન્ટ સરકાર બનાવવી હોય, બરોબર છે, તો એમાં ઓનેસ્ટ કમ્યુનિકેશન હોવું જોઈએ. બરોબર, તો એ નોલેજેબલ પીપલ દ્વારા જ પોસિબલ છે. બરોબર, તો એના નોલેજ મેળવવા માટે વન હેઝ ટુ સ્ટડી એન્ડ રીડ સમથિંગ એન્ડ એવરીથિંગ. રાઈટ. સો એક ટ્રાન્સપેરન્ટ ગવર્મેન્ટ માટે આપણે રીડિંગ જરૂરી છે. Reading is important because words spoken or written are the building blocks of life. બરોબર છે, that means જે ઓબ્સ્ટેકલ છે આપણા લાઈફના એને રિમૂવ કરવા માટે we need
to have a good reading skill. બરોબર છે, લખેલા કે વાંચેલા જે બોલાયેલા શબ્દો છે, બરોબર, જે આપણા લાઈફની અમુક બ્લોક્સ છે, ઓબ્સ્ટેકલ છે, એને રિમૂવ કરવા માટે હેલ્પફુલ બને છે, રાઈટ. ચલો, ધેન વી સ્ટડીડ ધી પ્રોસેસ ઓલ્સો. પ્રોસેસ ઓફ રીડિંગ, ઇટ કન્ટેન્સ 5 સ્ટેજીસ. બરોબર છે, આપણે જોયું તો 5 સ્ટેજ એમાં હોય છે. પ્રી રીડિંગ, reading, second, third, responding, fourth, exploring, and fifth, applying. Right? We studied it in very detailed manner. Then also I'm revising all these things. Pre-reading, here in the initial stage of reading, we studied that a person set purposes. That means a reader set purposes. એક ઉદ્દેશ્યને set કરે છે. Why do he read? Right, there may be different purpose of reading. There sometimes we read for just for time pass, right? Sometimes we read for a purpose. Okay, so in this first step of pre-reading, a person set or a reader set purpose, then he or she try to remember, try to connect the past personal experience. ઓકે, તો એના જે પણ અગાઉ વાંચેલું હોય એના સાથે એક્સપિરિયન્સ, પર્સનલ એક્સપિરિયન્સને કનેક્ટ કરે છે. ધેન we study that he or she makes predictions. That means એક અંદાજ, એક estimation બાંધે છે. Reviews the text and consult the idea to locate information. Consult the index. That means index means we know the અનુક્રમણિકા of a book. બરોબર છે, તો આ પ્રી રીડિંગમાં આટલી વસ્તુ છે કે રીડર દ્વારા થાય છે. અને એનો ગોલ શું હોય છે ફર્સ્ટ પ્રી રીડિંગ સ્ટેપનો? તો કે બિલ્ડ કનેક્શન એન્ડ મેક ટેક્સ્ટ મોર કમ્પ્રિહેન્સિબલ. ટેક્સ્ટ છે એને મોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બનાવવા માટે, સમજવા માટે એક કનેક્શનને બિલ્ડ કરે છે. ધીસ ઇઝ અવર ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઓફ પ્રોસેસ ઓફ રીડિંગ, રાઈટ. ધેન ધ સેકન્ડ સ્ટેપ ઇઝ રીડિંગ. ઓકે, તો પ્રોસેસ ઓફ રીડિંગ છે એમાં આપણે આખી પ્રોસેસને 3 સ્ટેજમાં અથવા 3 સ્ટેપમાં આપણે કરીએ છીએ. બિફોર રીડિંગ છે, બરોબર, તો આપણું ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે પ્રી રીડિંગ, એ બિફોર રીડિંગમાં આવે છે. બરોબર છે, બિફોર રીડિંગ, ડ્યુરિંગ રીડિંગ અને આફ્ટર રીડિંગ. તો આપણું બિફોર રીડિંગ છે એ આપણે એમાં પ્રી રીડિંગ આવશે. સેકન્ડ સ્ટેપ, લેટ્સ સી ધ સેકન્ડ સ્ટેજ. It is reading. બરોબર છે, આફ્ટર પ્રી રીડિંગ, આફ્ટર સેટિંગ ધ પર્પઝ, આફ્ટર મેકિંગ પ્રિડિક્શન્સ, આફ્ટર seeing the index to locate information, we'll go for reading. બરોબર, હવે આપણે વાંચન તરફ જવાનું છે. તો ફર્સ્ટ થિંગ વી ડુ ઇઝ અગેન મેકિંગ પ્રિડિકેશન. એટલે હજુ પણ આપણે થોડુંક એસ્ટિમેશન બાંધીએ છીએ એક્ઝેક્ટલી. બરોબર છે, અપ્લાય ધ સ્કિલ એન્ડ સ્ટ્રેટેજી. દેટ મીન્સ વી આર ગોઈંગ ટુ યુઝ અવર સ્કિલ, અવર ટેકનિક્સ એન્ડ ટેક્ટિક્સ. બરોબર, સ્ટ્રેટેજી, સ્કિલનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ. દેટ મીન્સ આપણે અલગ અલગ સ્ટાઇલ છે રીડિંગની, એનો યુઝ આપણે કરીએ છીએ આ સ્ટેપમાં. Read independently with a partner using shared reading, guide reading, or listen to the text read aloud. ઓકે, તો આ રીતે રીડિંગની પ્રોસેસ આગળ વધે છે કે તમે કઈ સ્ટાઇલથી આપણે વાંચીએ, શેર રીડિંગ કરીએ, એક વ્યક્તિઓ સાથે વાંચીએ અથવા એકલા વાંચીએ, બરોબર છે, અથવા કોઈ અલાઉડ વાંચે એટલે મોટેથી વાંચે, બરોબર છે. ધેન રીડ ધ ઇલિસ્ટ્રેશન, ચાર્ટ એન્ડ ડાયગ્રામ. બરોબર છે, ડાયગ્રામ અને ચાર્ટ આપણે એના થ્રુ રીડ કરીએ. ઇલિસ્ટ્રેશન યાની એક્ઝામ્પલ્સ. ઓકે, ચલો, તો આ બધી એક્ટિવિટી છે એ રીડિંગના સ્ટેપમાં થાય છે. રીડ વન ઓર મોર સેક્શન ઓફ ટેક્સ્ટ ટુ લર્ન સ્પેસિફિક ઇન્ફોર્મેશન, ટેક નોટ્સ, રાઈટ. સો the second step of process of reading include reading, and in the reading we do all these activities. We make prediction, we use different skills and strategy. We can read with the help of our partner, or sometimes we use shared reading, etc. We also read the illustration, graph and diagrams. Okay, and we read one or more section of to learn specific information.
This is very important. We need to take notes always. Okay, so it will be helpful for your future reference as well as your revision. ઓકે, તો રીડિંગમાં આટલું સ્ટેપ, આટલી એક્ટિવિટી થાય છે. આફ્ટર દેટ લેટ્સ સી ધી ગોલ. ગોલ જોઈએ, એન્કરેજ સ્ટુડન્ટ ઇનિશિએટેડ રીડિંગ. બરોબર છે. દેટ મીન્સ આપણું રીડિંગનું જે લોકો સ્ટાર્ટિંગ સ્ટેજમાં હોય છે રીડિંગમાં, બરોબર છે, એ આપણને સ્ટુડન્ટ એટલે જે પણ વાંચે છે, રીડર છે, બરોબર છે, એને મોટિવેટ કરે છે આપણું સેકન્ડ સ્ટેજ. ઓકે, સો લેટ્સ સી ધી થર્ડ સ્ટેજ. Okay, so the third stage of reading is responding. Responding means to respond, yani pratyuttar આપવું. Right? We know the sunflower responds to the sun always. બરોબર, સનફ્લાવર છે એ સનની ડાયરેક્શનમાં જ મૂવ કરતું હોય છે. બરોબર, તો હિયર the flower responds to the light, to the sunlight. Okay, so here in this step of process of listening, this third step include responding. ચલો, આમાં શું શું કરવાનું છે એ જોઈએ. રાઇટ ઇન અ રીડિંગ લોગ, participate in grand conversation or instructional conversation. ઓકે, તો થર્ડ સ્ટેપ છે એમાં રીડિંગ લોગ એટલે કે જે પણ આપણે વાંચવાનું મટીરિયલ છે, બરોબર, એમાં આપણે અમુક વસ્તુ લખવી, બરોબર. દેટ મીન્સ આપણા ફ્યુચર રેફરન્સ માટે જેમ આપણે નોટ કરીએ છીએ, બરોબર, તો એ જ રીતના વી નીડ ટુ રાઇટ સમથિંગ. Participate in grand conversation, that means to improve our communication, our responding skills. પ્રત્યુત્તર આપવાની કેપેસિટીને ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે we should take the participation in conversation. કોઈ જનરલ ડિસ્કશન ચાલતું હોય, કોઈ ડિબેટ હોય, બરોબર, તો એમાં તમે પાર્ટિસિપેટ કરો, જેનાથી આપણે રિસ્પોન્ડિંગ સ્કિલ કેવી થાય એ ડેવલપ થાય. ક્લિયર? ઓકે, ચલો, તો વોટ ઇઝ ધ ગોલ ઓફ ધીસ સ્ટેજ? રિસ્પોન્ડિંગનું ગોલ શું છે? ઇટ એન્કરેજીસ સેલ્ફ રેગ્યુલેટરી એક્શન ધેટ કેન બી યુઝ ટુ ફેસિલિટેટ કમ્પ્રિહેન્શન. બરોબર છે. હવે કમ્પ્રિહેન્શનને ઇઝી બનાવવા માટે સેલ્ફ રેગ્યુલેટરી એક્શન એટલે સેલ્ફ ડિસિપ્લિન એક્શન, કે જે એક્શન પોતાના દ્વારા જ કરી શકાય. એવા કયા કયા છે? તો આપણે નોટ્સ લઈ શકીએ, આપણે આપણું પાર્ટિસિપેશન ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે આપણે અલગ અલગ કન્વર્સેશનમાં પાર્ટિસિપેટ થાય. તો આવી બધી એક્ટિવિટી શું થાય છે? પોતાના દ્વારા સેલ્ફ મોટિવેટ એનાથી આપણે કરી શકાય છે. તો આ એક આપણો ગોલ ક્લિયર થાય છે, જે આપણે થર્ડ સ્ટેજમાંથી આપણે મળે છે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ અગેન પ્રી રીડિંગ, સેકન્ડ સ્ટેપ ઇઝ રીડિંગ, and the third step is responding. Again, now we are going to study fourth step. It is exploring. Right? Exploring. હવે એક્સપ્લોરિંગમાં શું હોય છે? તો કે જે પણ આપણે વાંચેલું છે એને આપણે ડીપમાં સ્ટડી કરીએ છીએ, મનન કરીએ છીએ. રાઈટ? લેટ્સ સી. રીરીડ એન્ડ થિંક મોર ડીપલી. બરોબર, આ ડ્યુરિંગ રીડિંગ થઈ ગયું, આ પ્રી રીડિંગ થઈ ગયું. ક્લિયર? ચલો, reread and think more deeply about the text. જે પણ આપણે વાંચેલું છે, the text or document or the material or the written format or whatever the text we have read, we need to reread. That means we have to read it again. બરોબર, ફરી પાછું આપણે વાંચવાનું છે. and think more deeply about the ટેક્સ્ટ. બરોબર, જે લખાણ છે એને આપણે ડીપમાં એટલે ઊંડાણપૂર્વક આપણે એનો વિચાર કરવાનો છે, તો જ આપણે એને રિટેન્શન કરી શકશું. યાદ છે ને? રિટેન્શન એટલે યાદ રાખવું, અને પછી જ આપણે એને અપ્લાય કરી શકશું. ઓકે, ચલો, તો એક્સપ્લોરિંગના સ્ટેપમાં આપણે શું યાદ રાખવાનું છે? વી નીડ ટુ રીરીડ એન્ડ થિંક ડીપલી અબાઉટ ધી ટેક્સ્ટ. મેક કનેક્શન્સ વિથ પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ. એઝ વી નો, બરોબર, આપણે ખ્યાલ છે કે જ્યારે આપણે કોઈ પણ કોન્સેપ્ટને યાદ રાખવો હોય, બરોબર, તો આપણે એને આપણા પર્સનલ લાઈફ સાથે કનેક્ટ જો કરીએ તો આપણે ઇઝીલી આપણે યાદ રાખી શકીએ. કાંઈ સ્ટોરી બનાવીને, કાંઈ સેન્ટેન્સ બનાવીને આપણા લાઈફ સાથે આપણે એને કનેક્ટ કરીએ તો ઇટ બીકમ્સ વેરી એન્ડ ઇટ વિલ બી રિમેમ્બર્ડ બાય યુ ફોર લોંગર ટાઈમ. બરોબર છે. સો વી નીડ ટુ મેક કનેક્શન વિથ ધ પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ. પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ સાથે આપણે એને કનેક્ટ કરવાનું છે.
મેક કનેક્શન્સ વિથ અધર લિટરરી એક્સપિરિયન્સ ઓલ્સો. બરોબર છે, બીજા લિટરરી એક્સપિરિયન્સ સાથે, બરોબર છે, એને પણ આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ. કોઈ સાહિત્યની કૃતિ છે, બરોબર, તો એને પણ આપણે કઈ રીતે યાદ રાખી શકીએ, એને ગાઈને અથવા કોઈ એવી સેન્ટેન્સ બનાવીને આપણે યાદ રાખીએ, તો એ રીતે આપણે એનું મનન કરીએ અને આપણે યાદ રાખી શકીએ. Okay, the next thing which we have to do in exploring is examine the author's craft. That means the background of author, the personal detail of author. This is connected with the, I think, to the authors means it is related to literature, right? કોઈ પોએટ હોય, કોઈ ઓથર છે, બરોબર, તો એનું તમે એની ડિટેલ્સ છે, એના લેખ છે, આર્ટિકલ લખેલા છે, સ્ટોરી છે, બરોબર, તો એની બધી વસ્તુને આપણે શું એક્ઝામિન કરીએ, બરોબર, તો આપણે ઇઝીલી આપણે એને યાદ રાખી શકીશું. આઈડેન્ટિફાય મેમોરેબલ ક્વોટ્સ. મેમોરેબલ કોટ્સ એટલે કે એવા સુવિચાર છે, એવા સ્ટેટમેન્ટ છે, બરાબર, એને આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ, બરાબર, જેનાથી આપણું રિટેન્શન પાવર સારો બને અને આપણું નોલેજ પણ ઇન્ક્રીઝ. આઈડેન્ટિફાઈ મીન્સ ઓળખવું, એક્ઝામિન મીન્સ ચકાસવું. લર્ન ન્યૂ વોકેબ્યુલરી વર્ડ્સ. આ બધું કયા સ્ટેપમાં આપણે કરીએ છીએ? એક્સપ્લોરિંગમાં, બરોબર. ચલો, લર્ન ન્યૂ વોકેબ્યુલરી વર્ડ્સ. વોકેબ્યુલરી વર્ડ્સ કે જે શબ્દ ભંડોળ, નવા નવા શબ્દો આપણે શીખીએ, બરોબર, જે આપણે એક્સપ્લોર કરવા માટે મદદ કરશે, જે આપણે યાદ રહેવા માટે મદદ કરશે. પાર્ટિસિપેટ ઇન મિની લેસન્સ ઓર રીડિંગ પ્રોસિજર્સ, કન્સેપ્ટ, સ્ટ્રેટેજીસ એન્ડ સ્કિલ્સ. મિની લેસન્સ છે જે કે નાના નાના પાઠ હોય, બરોબર, આ જનરલી બીએડમાં માઇક્રો લેસન્સ હોય છે, બરોબર, કે જે સ્મોલ અલગ અલગ ટાઈપના આપણે લેસન્સ છે એ અરેન્જ કરવાના હોય છે. તો એવી જ રીતના રીડિંગ પ્રોસિજર છે, રીડિંગને લગતું કોઈ એવું મિની લેસન છે, એમાં આપણે પાર્ટિસિપેટ થઈએ. કોન્સેપ્ટ, સ્ટ્રેટેજી અને સ્કિલ્સ, બરોબર, આને લગતી બધી કન્વર્ઝેશન છે એને રિલેટેડ જે પણ કંઈ છે એમાં આપણે પાર્ટિસિપેટ થઈએ. ધેટ વિલ બ્રિંગ અ ચેન્જ ઇન અવર રીડિંગ, બરોબર. સો વોટ ઇઝ ધ ગોલ ઓફ ધીસ સ્ટેજ? આ સ્ટેજનો ગોલ શું છે? હાઉ ઓર વોટ ગોલ શુડ, વોટ ટાઈપ ઓફ ગોલ will be cleared through this stage? આ સ્ટેજથી કયો ગોલ ક્લિયર થશે? Allow the reader to personalize learning and deepen understanding. એક્સપ્લોરિંગથી શું ગોલ ક્લિયર થાય છે? તો કે જે રીડરને છે પર્સનલાઇઝ લર્નિંગ અલાઉ કરે છે, એટલે જાતે શીખી શકે. આપણે આ સ્ટેપમાં શું કરીએ છીએ? વધારે ડીપ થિંકિંગ કરીએ છીએ જે વાંચેલું છે, બરાબર, એટલે પર્સનલાઇઝ લર્નિંગને મોટિવેશન મળે છે અને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આપણું ડીપ પણ થાય છે, એટલે કે ઊંડાણપૂર્વક સમજવાનું પોસિબલ બને છે. ઓકે, ચલો, તો આપણું પ્રી રીડિંગ હતું એ આપણું બિફોર રીડિંગ છે, બરોબર. ડ્યુરિંગ રીડિંગમાં રીડિંગ, રિસ્પોન્ડિંગ, એક્સપ્લોરિંગ. હવે આફ્ટર રીડિંગની વાત થાય છે, બરોબર. વાંચ્યા પછી આપણે આ વસ્તુ કરીએ છીએ, એક્સપ્લોર કરીએ છીએ અને અપ્લાય કરીએ છીએ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ લાસ્ટ સ્ટેજ ઓફ અવર પ્રોસેસ. Okay, so let's see. In applying, we construct project. That means a reader, after reading, he has to use his knowledge at some or the in some or other way. અલગ અલગ રીતોથી એનું નોલેજ છે એ આપણે શેર કરીએ અથવા જે એની આપલે કરીએ છીએ, એક્સચેન્જ કરીએ છીએ. તો હાઉ કેન વી ડુ ઇટ? કઈ રીતે તે આપણે કરી શકીએ? બાય કન્સ્ટ્રક્ટિંગ પ્રોજેક્ટ, બરાબર. કોઈ પર્ટિક્યુલર ટોપિક છે એના ઉપર આપણે પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરીએ તો આપણું જે વાંચેલું છે ક્યાંક, બરોબર છે, તો એને આપણે ઇઝીલી એમાં યુઝ કરી શકીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, એક એવું પ્રોજેક્ટ છે કે ઇટ ઇઝ અબાઉટ પોલ્યુશન, બરાબર. પોલ્યુશન વિશે આપણે પ્રોજેક્ટ બનાવવાનો છે. તો આપણે ક્યાંક વાંચેલું હશે કે ધેર આર વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ પોલ્યુશન, કઈ રીતે કયા પ્રકારના પોલ્યુશન હોય છે, એર પોલ્યુશન, લેન્ડ પોલ્યુશન, એ કઈ રીતે થાય છે પોલ્યુશન, અને એના સ્ટેપ્સ શું છે, એના મેજર્સ શું છે આ પ્રિવેન્ટ કરવાના, બરોબર. તો એ બધી ડિટેલ ક્યાંક આપણે વાંચેલી હશે તો વી કેન ઇઝીલી મેક અ ગુડ ઓર કન્સ્ટ્રક્ટ પ્રોજેક્ટ. સારો પ્રોજેક્ટ આપણે બનાવી શકીએ, બરોબર. ચલો, સેકન્ડલી એપ્લાઇંગમાં આપણે શું કરીએ? યુઝ ઇન્ફોર્મેશન ઇન થીમેટિક યુનિટ.
હવે થીમેટિક યુનિટ એટલે કે જે પણ એમાં મેઇન કન્ટેન્ટ છે, મેઇન એમ સેન્ટ્રલ આઈડિયા છે, બરોબર, એમાં આપણે આપણી રીતે ડિટેલ્સ એડ કરી શકીએ. કઈ રીતે અપ્લાય કરીને, અપ્લાય એટલે જે પણ વાંચેલું છે એ ઇન્ફોર્મેશનનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ. ઓકે, કનેક્ટ વિથ રિલેટેડ બુક્સ. આપણે જે પણ વાંચેલું છે એની આપણે કમ્પેરિઝન બીજી બુક સાથે કરી શકીએ. બીજા કોન્સેપ્ટ શું એ સેમ ટોપિક ઉપર કહે છે, બીજા ઓથર, બીજાના વ્યૂ આપણે જાણી શકીએ. તો એ કઈ રીતે? વી હેવ ટુ કનેક્ટ વિથ રિલેટેડ બુક્સ. રિફ્લેક્ટ ઓન ધેર ઇન્ટરપ્રિટેશન. વેલ્યુ ધ રીડિંગ એક્સપિરિયન્સ. શું કહે છે? રિફ્લેક્ટ ઓન ધ ઇન્ટરપ્રિટેશન. જે પણ વાંચેલું આપણે નોલેજ છે, બરોબર, એને રિસ્પોન્ડ કરવા માટે, જે અપ્લાય કઈ રીતે આમાં આપણે કરી શકીએ, આપણું નોલેજ છે એનો આપણે યુઝ બીજા કોન્સેપ્ટના ક્લિયરિફિકેશન માટે કરીએ છીએ, રિફ્લેક્ટ કરીએ છીએ. વેલ્યુ ધ રીડિંગ એક્સપિરિયન્સ. રીડિંગ એક્સપિરિયન્સ છે એને તમે મેમરેબલ બનાવો અથવા એનું ઇમ્પોર્ટન્સ માર્ક કરો. હેલ્પ સ્ટુડન્ટ્સ. ચલો, ગોલ શું છે? હેલ્પ સ્ટુડન્ટ્સ ટુ ઇન્ટિગ્રેટ લર્નિંગ ઇન્ટુ ધેર ઓન સ્કીમા. બરોબર, પોતાના ટાઈમ ટેબલ, પોતાના રૂટીન પ્રમાણે સ્ટુડન્ટ્સ છે એ ઇન્ટિગ્રેટ લર્નિંગ કરે, એટલે સાથે મળીને ટુગેધર લર્નિંગ કરે, બરોબર. તો એ ગોલ અહીંયા ક્લિયર થાય છે. કઈ રીતે અપ્લાય કરે, કઈ ગ્રુપ એક્ટિવિટી છે એમાં સાથે આપણે પ્રોજેક્ટ કરીએ, બરોબર. તો અહીંયા સ્ટુડન્ટનું શું ઇન્ટિગ્રેશન થાય છે, એના નોલેજનું ઇન્ટિગ્રેશન થાય છે. ઇન ઓર્ડર ટુ કલ્ટિવેટ અ સિમ્પલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. બરોબર, સારા અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે પ્રોસેસને કઈ રીતે 3 થિંગમાં ડિવાઈડ કરે છે, 3 ઇઝી સ્ટેપમાં. બરોબર, તો આ હતા સ્ટેજીસ, બરોબર છે. અને પ્રોસેસમાં દરેક સ્ટેજમાં દરેક સ્ટેજને એક હેડિંગમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. બિફોર રીડિંગમાં પ્રી રીડિંગ, બરોબર છે. ડ્યુરિંગ રીડિંગમાં રીડિંગ, અને આફ્ટર રીડિંગમાં અપ્લાઇંગ, એક્સપ્લોરિંગ, બરોબર છે, રિસ્પોન્ડિંગ. ઓકે, so I hope this process will be clear in your mind. Clear થઈ હશે. ચલો, we studied the techniques also. We are going to revise it quickly. બરોબર, we studied that reading is divided into 2 basic styles. બરોબર, બે ટાઈપ્સમાં એને ડિવાઈડ કરવામાં આવ્યા છે, એક્સટેન્સિવ એન્ડ ઇન્ટેન્સિવ. એક્સટેન્સિવ રીડિંગ means this reading is only for pleasure and relaxation, right? There is no accountability of reading on the part of reader. વાંચનારના પક્ષે કોઈ જવાબદારી હોતી નથી. As there are no exam book, sometimes we have read comic book, story book, etc., right? તો જનરલ સ્ટડી અથવા સ્પેસિફિક ઇન્ટરેસ્ટ આ બધું રીડર્સના ચોઇસ ઉપર છે. તો એક્સટેન્સિવ રીડિંગ છે એનો કોન્સેપ્ટ આટલો જ છે. એની સામે ઓપોઝિટ બીજી સ્ટાઇલ શું છે? ઇન્ટેન્સિવ રીડિંગ. બરોબર, in this types of reading, a reader has to study in depth. બરોબર, ઊંડામાં એ રીડિંગ કરે છે. and it has a specific purpose માટે ઇન્ટેન્સિવ રીડિંગ થાય છે. Okay, ચલો, let's move ahead. So here there are 10 styles, or we can say techniques are given. ઓકે, ફટાફટ આપણે જોઈ જઈએ. એક્ટિવ રીડિંગ છે, બરોબર, એક્ટિવ રીડિંગ છે એમાં વધારે કોન્સન્ટ્રેશન દેવું પડે. ઓપોઝિટ સાઈડ પેસિવ રીડિંગ છે એ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ બને છે, બરોબર. બેટર કમ્પ્રિહેન્શન તમારે કરવું હોય તો એક્ટિવ રીડિંગ કરવું જોઈએ. સિલેક્શન ઓફ અપ્રોપ્રિએટ રીડિંગ ટાઈપ. આપણી બીજી ટેકનિક કઈ હતી? અપ્રોપ્રિએટ રીડિંગ ટાઈપને આપણે સિલેક્ટ કરવું, જેમાં વી સ્ટડીડ સ્કેનિંગ ઓર સ્કીમિંગ. સ્કેનિંગ કોને કહેવાય, સ્કીમિંગ કોને કહેવાય એ પણ આપણે જોયું હતું, બરોબર. ચલો, થર્ડ ટેકનિક આપણી હતી સેટિંગ રિયલિસ્ટિક ટાઈમ શેડ્યુલ. બરોબર, આપણે અપ્રોપ્રિએટ ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે વી હેવ ટુ રીડ ધી ટેક્સ્ટ. ફોર્થ ટેકનિક વોઝ કોન્સન્ટ્રેશન ઓન કન્ટેન્ટ એન્ડ સ્પીડ. બરોબર, when we read we need to focus on the content as well as speed. આપણે ખબર હોવી જોઈએ કે કેટલી સ્પીડ આપણે મેન્ટેન કરવાની છે. we have to read at a moderate speed. બરોબર, ચલો, let's move ahead. Next,
કીપ આઈસ મૂવિંગ, બરોબર. ફિફ્થ ટેકનિક આપણે શું કહીએ છીએ? વી હેવ ટુ યુઝ આર આઈસ. ધેટ મીન્સ રીડિંગ કેવી પ્રોસેસ છે? વિઝ્યુઅલ અને મેન્ટલ પ્રોસેસ છે. વાય ડુ વી યુઝ આઈ? શું કામને આપણે આઈને મૂવ કરવું જોઈએ? ફોર ફિક્સેશન, બરોબર. કોઈ એક વર્ડ ઉપર આપણે ફિક્સેશન કરીએ, દેટ મીન્સ આપણું આઈ ફોકસ કરીએ એન્ડ વી મૂવ ટુવર્ડ્સ અધર ફિક્સેશન, બરોબર. તો અહીં ઇમ્પોર્ટન્સ તમને આપેલું છે શું કામને આપણે આઈને મૂવ કરીને વાંચવું જોઈએ, બરોબર. જો અહીં આપેલું છે, ઇટ્સ એડવાઇઝેબલ ટુ અવોઇડ અનનેસેસરી રિગ્રેશન. જે નકામીના બ્રેક્સ છે, હોલ્ટ છે, એને આપણે દૂર કરવા જોઈએ. ચલો, સિક્સ્થ ટેકનિક્સ આપણે શું કહીએ છીએ? ક્વિક એન્ડ સાયલેન્ટ રીડિંગ, બરોબર છે. દેટ મીન્સ ક્વિક એટલે ફટાફટ વાંચવું અથવા સાયલેન્ટ મનમાં વાંચવું. તો જે પ્રમાણે કન્ડિશન હોય એ રીતે તમારે વાંચવું જોઈએ. શું કહે છે? રીડિંગ અલાઉડ મે કન્ઝ્યુમ મોર ટાઈમ, બરોબર. આપણે રીડિંગ અલાઉડ મોટેથી બોલીએ તો એ ઘણી વાર શું થાય છે? એ ફટાફટ વાંચવાનું હોય ત્યારે આપણે ધીરે વાંચીએ છીએ, બરોબર. તો આ બધું છે એ સાયલેન્ટ રીડિંગ છે એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ ટેક્સ્ટ આપણે સમજાવે છે. જે મનમાં આપણે વાંચીએ તો આપણી સ્પીડ વધારે હોય છે અને જો આપણે બોલીએ તો આપણી સ્પીડ ઘટે છે. ચલો, તો આ ટેકનિકમાં આપણે શું સાયલેન્ટ રીડિંગને આપણે પ્રિફર કરીએ છીએ. સેવન્થ ટેકનિક આપણી શું છે? પ્રિવ્યુ એન્ડ રિવ્યુ ઓફ મટીરિયલને આપણે પ્રિવ્યુ એટલે એના વિશે અગાઉ આપણે પ્રી એસ્ટિમેટ કરવું અને ફરીથી રિવ્યુ એટલે વાંચીને બીજી વાર આપણે વાંચવું, બરોબર છે. તો આ રેઇનફોર્સ લર્નિંગ કી પોઈન્ટ્સ આનાથી આપણે ખ્યાલ આવે છે. ચલો, in case of reading relatively difficult material, comprehension and retention can be achieved by previewing the reading material through skimming or scanning. સ્કીમિંગ અને સ્કેનિંગથી તમે પ્રિવ્યૂ અને રિવ્યૂ કરી શકો છો. બિફોર ઇનિશિએટિંગ અ કેરફુલ રીડિંગ, સિમિલરલી રિવ્યૂ ઓફ મટીરિયલ, જો રિવ્યૂ ઓફ મટીરિયલનું રિવ્યૂ આપણે મેળવવું છે, બરોબર, એ જે કી પોઈન્ટ્સ લેવા માટે આપણે મદદ કરે છે. એટલે કે જે પણ વાંચેલું છે એને ફરી એકવાર આપણે જોઈ જઈએ. ક્લિયર? ચલો, એક ટેકનિક ઇઝ રીડ ઇન લોજિકલ બ્લોક ઓફ વર્ડ્સ, બરોબર. લોજિકલ બ્લોક વર્ડ એટલે દરેક વાક્ય છે એને અલગ અલગ રીતે આપણે ડિવાઈડ કરીને બ્લોક બનાવીને શબ્દોના ગ્રુપ બનાવીને આપણે વાંચીએ, બરોબર. ચલો, કોમા છે તો ધેર ત્યાં આપણે શું કરવાનું હોય છે? હોલ્ડ કરવાનું હોય છે. ફૂલ સ્ટોપ હોય તો થોડોક વધારે બ્રેક લેવાનો, ધીસ વે. ઓકે, ચલો, નાઇન્થ ટેકનિક્સ ઇઝ